बहुत बहुत स्वागत है। सूबे ਦੀਆਂ अहम सियासी ਤੇ समाजिक खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले ਦੇ मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सब तो वड्डी सियासी खबर ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सियासी अखाड़ा मगदा होया नज़र आ रहा। सारियां सियासी पार्टियां ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ तरीके ਦੇ ਨਾਲ इन्हां जिमनी चोणों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ कर रही ने। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ किस किस्म के सियासी समीकरण बन रहे हैं, खास तौर पर जदों ये दावा किया जा रहा होवे कि सारियां सियासी पार्टियां सरगर्म ने तो जित का दावा भी किया जा रहा। आम आदमी पार्टी वालों भी बीजेपी का भी ये कहना है कि उसका आधार है जोड़ा वो वधिया है। हुण ये सियासी समीकरण की ने, जमीनी पद्धर ते हकीकत की है, जानते हैं सीनियर पत्रकार सुरेंद्र डल्ला जी तो। डल्ला साहब किवें देखते हो इस किस्म के सियासी समीकरण जोड़े बन रहे हैं तो मौजूदा जी जमीनी स्थिति है संगरूर दे विच वो किस किस्म की है? देखो, जिथे सारियां पार्टियां जगदीश जी रणनीति बनाउण लग गईयां, 23 जून ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਲਾਨਿਆ ਫਰਵਰੀ 'ਚ, तद तक कांग्रेस मुकाबले सी, आप भी नहीं सी लगता कि असी 92 सीटां जित जांगे। जिस दिन चरणजीत चन्नी नूं मुख मंत्री का चेहरा ऐलानिया, पंजाब के सियासी समीकरण बदल गए, क्योंकि चन्नी नूं मुख मंत्री का चेहरा ऐलानन तो कुछ दिन पहला ही इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने करोड़ों रुपया कैश दिखाता सी कि चरणजीत चन्नी उन्हां दे रिश्तेदार तो फड़िया गया। हुण सवाल ये है कि देखण नूं आम आदमी पार्टी लगती है कि सत्ता 'च है, लहर चंगी है, कुछ फैसले चंगे किए ने, ऐलान करता 25-26 हज़ार नौकरियां का, ठेके वाले मुलाजम पक्के करने का ऐलान करता। पर इत्थे सवाल बहुत वड्डा है कि जमीनी हकीकत उस तरह की है। पिछले दिनों जिहड़ा जनरल वर्ग है किते ना किते वो नाराज़ सी कि सानू जिहड़े बिजली के बिल ने वो 300 यूनिट माफ़ करके उस तो बाद बिल सानू आने चाहिए ने। ये वो मुद्दे है जिहदे ते विरोध बड़ा होया सी संगरूर च, मैनू याद है। दूसरा, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ वो पिछले कुछ दिनों तो ज़्यादा सौखे नहीं। मुलाजम भी कई गल्लां नूं लैके जरूरत नालों वध दबाव महसूस करते हैं। जिहड़ा मोबाइल ते वीडियो बनाउण दा कल्चर है ना, उहदे तो भी मुलाजम औखे ने कि जिहदा जी करदा है ऐ मोबाइल लैके खड़ा हो जाता है। वो भी गल हैगी जिहड़ी जदों मैं मुलाजम आगूआं नाल गल करदा, वो कहंदे असीं इस चीज़ तो भी असीं इतराज़ करदे हां, जबकि बदलाव करन दे विच सब तो अगे सरकारी मुलाजम सी। हुण सवाल ये है कि 23 जून वोटां वाले दिन तो पहला भगवंत मान जी 36,000 जिहड़े कच्चे मुलाजम सी उन्हां नूं पक्का कर देणगे? सवाल ये बहुत वड्डा है, क्योंकि ये टैसट होऊगा भगवंत मान उन्हां दा बहुत वड्डा। फिर जिन्ने मुलाजम ने, अध्यापक ने, जिहड़े नेड़ेले स्टेशनां ते अपणियां बदलियां चाहुंदे सी, जिहड़े चाहुंदे सी कि सानूं पक्के कीता जावे, जिहड़े चाहुंदे सी सानूं अपॉइंटमेंट लैटर दित्ते जाण, पिछले समयां दा प्रोसैस रुकिया पिया है। या वो अध्यापक जिहड़े कहंदे सी कि असीं 6-6, 8-8 हज़ार ते काम नहीं करना, सानू पक्के करके तनख्वाह वधा दिओ, कि 23 जून तो पहलां ये सारे मसले निबड़ जाणगे। हुण सवाल ये है भी की अध्यापक, मुलाजम जथेबंदियां सरकार नूं समां देणगीਆਂ भी भगवंत मान जी असीं तुहानूं वोट पाउने आ ते कोई गल नहीं, असीं होर तुहानूं 6 महीने 1 साल का समां दिंदे आ, फिर तां जित जू आम आदमी पार्टी। अगर अजिहा नहीं हुंदा, मुलाजमां दा रुख बहुत वड्डा फर्क पाऊगा। मुलाजमां दा रुख, जनरल वर्ग का रुख, क्योंकि जनरल वर्ग कहता कि 300 यूनिट तो वध जदों बिजली फुकनी है तो सानू वध तो शुरू किया जाए, 300 सानू माफ़ करो। और विरोधी इहनूं मुद्दा बनाउणगे। पता मैनूं ये लग्गिया कि बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल इसे रणनीति ते काम कर रहे हैं, और इन्हां नाल जुड़े जिहड़े मसले ने, जिहड़े वादे नहीं पूरे होए, उन्हां दे उत्ते राबते दे विच आ गए आम लोकां दे नाल। सो इस करके मैनूं ये लग रहा है कि अज दिन भावें 28 रह गए 23 जून नूं, अज 27 तरीक हो गई, 27 ते 4 31 ते 23, 27-28 दिन रह गए। ये 27-28 जिहड़े दिन ने ये बड़े अहम ने, ये बड़े अहम ने। और कौन जितूगा
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਬਠਿੰਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਤੇ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ। ਚੱਕਣੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਸਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਮੁੜੂਗੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ, ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੇਜਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਊਗਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਿਕੋਣੀ ਟੱਕਰ ਹੋਊ। ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਝਾੜੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਕਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੁਖ ਤਬਦੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਦਾ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਾਇਆ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਲਾਂਭੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਹਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਚਾਊ ਜਾਂ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰੀ ਪਊ? ਗੱਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। भगवत मान बड़े गर्व से बताते हैं, देखिए मेरा कैबिनेट मंत्री जो है 1% घूस लेते हुए पकड़ा गया। दरअसल तो घूस 20% ली गई थी, 19% कहाँ गई, इसके ऊपर उसको बर्खास्त किया गया है जी। और फिर उसके बाद केजरीवाल ट्वीट करते हैं, मुझे गर्व है इसके ऊपर कि हमने भ्रष्टाचार में जो कैबिनेट मंत्री था पंजाब का, उसको हमने बर्खास्त किया। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी, आगे अभी और भी गर्व करोगे जब आप एक एक मंत्री को करोगे और फिर उसके बाद करेंगे। पहली हमारी पार्टी है देश के अंदर जिसने अपने सारे मंत्रियों को भ्रष्टाचार में पाए जाने पे बर्खास्त कर दिया है जी। अरे भाई, लोगों ने आपको इसलिए चुना था कि कांग्रेस और अकाली दल की सरकारें भ्रष्ट थी और आपने तो उनसे भी पहले, उनसे भी ज़्यादा 10 दिन के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है। हमारी मांग है भगवत मान को इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी वालों अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रैस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ पार्टी के आगू ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ने संबोधन किया। इस मौके उन्होंने मान सरकार वालों किए जा रहे कामां की ना सिर्फ तारीफ की बल्कि कांग्रेस की सरकार के उपर भी वड्डे सवाल चुके ने। भारत की सेना च उन्होंने वड्डे अहुदियां ते काम किया है। वो कह रहे हैं भी मान साहब पंजाब के मुख्य मंत्री जी मैनू बुलाउण ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਿਦ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਸਰਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। मैं उन्होंने बेनती करूँगा कि हुण ते तुसी कोई मुख्य मंत्री भी नहीं बनना, हुण ते तुहाडी कोई MLA दी आंकड़ियां दी भी कोई दौड़ नहीं है कि इन्ने MLA अपने वाल करने आ, कांग्रेस च मुख्य मंत्री बनना या कोई दावा करना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह प्लीज़ हुण तुसी जिहड़े तुहाडे कोल सबूत है पंजाब दे हित वास्ते, पंजाब दे लोकां दी नज़रां च, पंजाब दी लोकां दी नज़रां च अपने आप नूं थोड़ा बहुत भी सहानुभूति लैण लई या हमदर्दी लैण लई वो सबूत जिहड़े आ पंजाब दी पुलिस नूं दित्ते जाण, पंजाब दी कंसर्न अथॉरिटी नूं दित्ते जाण, ताकि उस ते पंजाब सरकार इमीडिएटली एक्शन भी लवे और तुहाडा भी किते ना किते पंजाब दे लोकां च इह एक्स जावे। उधर नाजायज़ कब्जे विच लईआं गईआं पंचायत दीआं ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 160 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 34 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1,17,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 3, 5ਵੀਂ, 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, 5ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਅ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਚਾਈਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵਧਾਇਆ। ਪਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1962 ਦੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੌਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰੁਸਤ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ गई है। ये बैठक हमने आहूत की थी और जिसमें वरिष्ठ हमारे समस्त संगठन के पदाधिकारीगण थे और विधायकगण थे। सबने अपनी अपनी व्यक्तिगत राय की है, जिसका हमने संज्ञान लिया है और उसके अनुरूप आज या कल में एक दो दिन में हम लोग फैसला कर लेंगे कि आगे की हमारी क्या रणनीति रहेगी निकाय चुनाव के संदर्भ में और उसको लेकर हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सर कोई कमेटी का गठन किया गया? करेंगे वो भी करेंगे। सर कमेटी कौन शामिल होगा कमेटी? अब वो अभी कमेटी का ये जो प्रश्न किया कि कौन वो तो मानक तय करके हम लोग कर देंगे। सर पॉलिटिकली जो है निशान पे निकाय चुनाव हो, इससे क्या नफा नुकसान देखते हैं आप? देखिए हर चीज़ का नफा नुकसान होते हैं, हमें देखना ये होगा कि किससे ज़्यादा फायदा हो रहा है वो फैसला करेंगे। नुकसान और फ़ायदे किसी चीज़ में भी 100% फ़ायदे नहीं होते और ना 100% नुकसान होते हैं।
तो राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि जिसमें 70% फायदा हो वो फैसला हमें करना चाहिए। सर जो तो कई दफ़ा होती है सोनिया जी हमारी अध्यक्ष हैं, हमारी सब बातें होती रहती हैं राजनीतिक स्थिति पे भी और भी। सिंबल पे लड़ने का फायदा होगा निकाय चुनाव में, क्योंकि ताल ठोक कर कहीं ना कहीं बीजेपी आपको चैलेंज कर रही है, आम आदमी पार्टी चैलेंज कर रही है कि आमने सामने की हो जाए और सिंबल पे चुनाव लड़िए। फैसला करेंगे। बाकी जो हम कॉर्पोरेशन पर लड़े थे ना सिंबल पे, सोनीपत में बीजेपी वही थी, जब हम कॉर्पोरेशन से लड़े हार गई। निकाय चुनाव डिक्लेयर होते ही आज की मीटिंग रखी, सबके लोगों के विचार सुने और विचार से जो मंथन हुआ है उसके एक छोटी कमेटी बना करके अभी डिसीजन अभी आपको बहुत जल्दी 2-3 दिन में 4 दिन में जो लिस्ट जो एक अटकी पड़ी थी वो पास हो 30 से पहले हो जाएगा। वो जो प्रवक्ताओं वाली एक लिस्ट थी वो जो पास प्रवक्ताओं की जो लिस्ट थी उसमें कुछ थोड़ी टेक्निकल कमी रह गई थी, वो अप्रूवल AICC से लेनी थी जो हमारे संज्ञान में नहीं थी। वो अब जो थे वो लिस्ट वो यहाँ पर सबमिट करा दी हमने और वो जल्दी हो जाएगी अप्रूवल। राज्यसभा के जो नॉमिनेशन होना है, कांग्रेस के एक दावा बनता है एक सीट पर, क्या उस मुद्दे पर कोई चर्चा हुई? नहीं, कोई राज्यसभा का यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है, वो तो अपने कांग्रेस नेतृत्व में करना है, वो तो आदरणीय मैडम सोनिया जी ने करना है फैसला, जो वो करेंगे वो। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮਾਨਯ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ DSGMC ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਨਵਰੀ 22 ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ 2006 ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਜੋ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।